Hey everyone, you're watching News Insights. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ Dr. C.N. Ashwatthanath sir, UKIP sir, chairman. So I have followed the words and I came back from Delhi just now and stayed away to this program. Friends, already our Deputy CM has wished all the best for the physical and physiotherapy profession, and with the able leadership of UKIP sir, who already, I think you are seeing in the background, but he is very active for physiotherapy and accessibility skill to develop across the country. Friends, I don't want to take much of time, but just 2-3 examples. If physiotherapy skills are there, you are going to get a jobs. Otherwise, degree will not get you any jobs, which I can tell you. Being in a government, I am General Secretary of the Department of Medical Education who looks after physiotherapy through university and whatever manner. But degree is just a piece of paper. And recently you must have heard, I think, social media you must have seen that one of the girls from Delhi Hansraj College, she has got 10 medals, 50 appreciation letters, but we went to the market for the internship, nobody has hired her. Reason is being simple, that she has just mug up whatever things were there in that course, but she is not getting internship and job opportunities. The reason being is that people see that not degree, what you can deliver. That's important for you. So all my young friends, please take it very seriously. And it's a very, I think, a good form where policy makers, administrators, and all the leaders of the industry of physiotherapy skills are there. There's a need that we have to maintain the quality of physiotherapy and education and don't believe in degrees. And I think still at the same time I can tell you the college management, they should not allow the absentee landlords, because some people are there that they get involved in that. Again, the issue is recognition and again certification. If certification is the proper certification is there, I think we have enough number of jobs. But at the same time, in any other countries, if you want to go, you need to have a communication skill. If you don't communicate with the patient properly in their own language and their own way with empathy, I think it's difficult to get to. So you need proper skills and then commercial skills. If you have that thing, I think you have enough opportunities, and people, I think there's several shortage in Australia, New Zealand, whatever, in all Western countries, including US, UK. A lot of, I think, embassies they have. Across the road, from across the country, from across the state of Karnataka. Each year, international conferences in different places. We are lucky to have the International Physiotherapy Conference in Bengaluru. On this occasion, first of all, I would like to welcome all the delegates who have come from across the world with a very big number. Congratulations to all of you. Hearing the numbers, it was very surprising to hear the numbers. I am told more than 7,000 of delegates have enrolled for this conference. I don't see this kind of number anywhere. Congratulations to all of you for organizing. Dear friends, on this occasion we do have all the dignitaries on the dais, the Principal Secretary for Medical Education and the international cricketer Abhiram Bhatt, all the syndicate members, all of them are my good friends, Pramod, Madhusudan, Senate Member Vaishali, you are representing Vaishali, Dr. Vaishali, and Mohammed Suhaib.
and Giri is my good friend, and all other dignitaries were on the dais. Mohammad Riyaz also is here. And the big force, the main leader, the main face, Iftikhar, Dr. Iftikhar. He can move, he's a good mover and shaker. He can make anything happen. He's a fantastic organizer. And more so, I would like to congratulate him since he's been selected and elected as the President of the Allied Health Council, first President of the Allied Health Council, which always we have been looking forward to establish a council for allied health science on the national level as well as the state level. Probably the starting of the Allied Health Council is a very good step to regulate allied health sciences, and physiotherapy becoming a president of the Allied Health Science is a very good development. On behalf of all of you personally, I congratulate Dr. Iftikhar on being nominated as the president of the state colleges in Dr. Medical College in Mangalore. During my student days itself, I was sharing a very good relationship. I was closely associated with most of the institutions. Though I was a student, I knew each and every institution and the founders personally. From across the Dakshin Kannada, I knew everybody. So my close association goes way back many years, many decades. Inside. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸಿಯೋಕಾನ್ 2025. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡು, ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಸಿಂಗಾರ್ ಪ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 26ರಿಂದ 25 ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ 4:15, 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟು 6,500ರಿಂದ 7,500 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದನೂ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 23 ಪ್ರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ 15, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 2, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ 1, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ 1, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ 1, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪವರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಲಂಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಣಿತರನ್ನ ಕರೆತಂದು ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಧಕೇತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರು ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಸರ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ IAP ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ನು ಯಜ್ಞ ಶುಕ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು ಸರ್. ಸರ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಆಚೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ PhD ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ 4 ಜನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬರೋರಿಗೆ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಲೋ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೋ, ಲಂಡನ್ ಆಗೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಘುರಾಮ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. PhD ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಹೋಮಿಯೋ ಪದೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಚಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. 2,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ 7,500 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 7,500 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದೊಂಥರ ನಮ್ ಕನ್ಸಿದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗಲೂ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ನಾಲೆಡ್ಜು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂಬ್ರೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ದಿಂದನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಷೀನ್ಸು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸು ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೆಟರ್ನಿಟಿನಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದಿದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ 2014 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹುಬ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 days ಇನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 7,500 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರ. ತುಂಬಾ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಏನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ನಮಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕಲಿಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸ ಇದು ಬೇಕು, ಸಲಹೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಂತೇಶ್ ಬಿರ್ಡಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಹುಡುಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.